Very good morning to all students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of e-commerce. We are doing unit number 2, types of e-commerce and e-marketing. In that, today we are going to learn various methods or techniques of e-marketing. Okay, so this is your course content for unit number 2. In that, we have completed types of e-commerce, various types of e-commerce. Then we have also completed introduction and meaning of e-marketing, then advantages and limitations of e-marketing. Then we have also completed challenges of traditional marketing in our previous lecture. Today we are going to learn different methods, various methods or techniques of e-marketing. Okay, I hope you all are referring video lectures regularly. Okay, so let us start with today's part, various methods or techniques of e-marketing. As discussed earlier, that the whole perspective of marketing process has undergone a considerable change due to the advent of technology. Okay, advent of internet, advent of smartphones, advent of computers, PC, લેપટોપ્સ એનાથી એક આખું માર્કેટિંગનો પર્સપેક્ટિવ ચેન્જ થઈ ગયો છે. માર્કેટર્સ આર નાવ નો લોંગર યુઝિંગ ટ્રેડિશનલ મેથડ્સનો હવે લોકો ઓછો યુઝ કરે છે. પેમ્ફલેટ્સ, હોર્ડિંગ્સ, ટીવી કોમર્શિયલ્સ આર નાવ લેસ યુઝડ ઇન કમ્પેરિઝન ઓફ social media marketing. Okay, so marketers are now using new channels of marketing. Okay, promotional tools, especially advertising, is a big industry, and until now it has only been a one way street where the target consumers would passively take in what the advertisers had to say. That means traditional marketing ની જે channels હતી, through pamphlets, through hoardings, through banners, થ્રુ ટીવી કોમર્શિયલ્સ, થ્રુ ન્યૂઝપેપર એડ્સ, એમાં તો માર્કેટિયર જે એડવર્ટિઝમેન્ટ આપે એ એડવર્ટિઝમેન્ટ કન્ઝ્યુમર અથવા લોકો સુધી પહોંચે. ઓકે, સો દેર ઇઝ અ વન વે કોમ્યુનિકેશન ઓનલી. કંપની ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપે છે, દેટ્સ ઇટ. ઓકે, પછી કન્ઝ્યુમર્સ કે રીડર્સ એને ડિરેક્ટલી ઇન્ટરેક્ટ કરી શકતા નથી. Nowadays, with the digital marketing channels, with the e-marketing channels, social media marketing, Google ads, YouTube ads, okay, એનાથી લોકો ડિરેક્ટલી કંપની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે છે. Okay, the business firm hoped that the consumers would remember the music, jingles, tagline, logo or slogan long enough to make a visit to the store purchase the product. પહેલાં ટ્રેડિશનલ ચેનલ્સ યુઝ કરતા હતા માર્કેટિયર્સ. ઓકે, તો એ લોકોને એવું લાગતું હતું કે લોકો લોગોથી, ટેગલાઇનથી, સ્લોગનથી, જિંગલ્સથી એટ્રેક્ટ થાય છે. દેટ્સ ઇટ. ટીવી કોમર્શિયલમાં તો આ જ બધી વસ્તુનો યુઝ થાય છે. લોગો, સ્લોગન, જિંગલ્સ. ઓકે, જિંગલ્સ મીન્સ સ્પેસિફિક જિંગલ્સ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, બ્રિટાનિયાની જિંગલ તમને યાદ હોય તો ટીન ટીન ટીન. ઓકે, સો એ રીતે જિંગલ્સથી લોકોને બ્રાન્ડનો ખ્યાલ આવી જતો. ઓકે, સો દે આર ધ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ચેનલ્સ. સો ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ચેનલ ઇઝ ઓનલી વન વે કોમ્યુનિકેશન. બટ નાવડેઝ this has changed by arrival of ઇન્ટરનેટ આવ્યા પછી, સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશન્સ આવ્યા પછી આ બધું ચેન્જ થઈ ગયું. પ્લસ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ આવ્યા પછી આ marketing is entirely changed after the advent of various social media apps, various e-commerce platforms like Amazon, Flipkart, etc. Internet made it a two-way communication process and thus put the consumers on a driving seat. Okay, after advent of internet આવ્યા પછી, સ્માર્ટફોન્સ આવ્યા પછી, સ્માર્ટ એપ્લિકેશન્સ આવ્યા પછી આખો માર્કેટિંગનો વે ચેન્જ થઈ ગયો. નાવ કન્ઝ્યુમર્સ ઓન ડ્રાઇવિંગ સીટ. દેટ મીન્સ કન્ઝ્યુમરને જેવી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એવી પ્રોડક્ટ કંપનીઝ સેલ કરે છે. પહેલાં કેવું હતું, કંપનીઝ પાસે જે પ્રોડક્ટ હતી એ સેલ કરવા માટે કંપની માર્કેટિંગ કરતા. હવે કન્ઝ્યુમરને જેવી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એવી પ્રોડક્ટ કંપની માર્કેટિંગ કરે છે.
ઓકે, હવે કન્ઝ્યુમરને કેવી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે ને એક શેનાથી ખ્યાલ આવે? થ્રુ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન. દેટ મીન્સ કંપની જો એડવર્ટીઝમેન્ટ કરે છે, કન્ઝ્યુમર કે કસ્ટમર એમાં કમેન્ટ્સ આપે છે, ફીડબેક આપે છે, રિવ્યૂ આપે છે. એ રિવ્યૂ, કમેન્ટ્સ, ફીડબેક્સ ઉપરથી કંપનીઝને ખ્યાલ આવે છે કે અત્યારના કન્ઝ્યુમરને કયા પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, એ પ્રોડક્ટને સેલ કરવાની કંપનીઝ ટ્રાય કરે છે. દેટ મીન્સ કન્ઝ્યુમરને જે પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એ મળે છે. ઓકે, પહેલાં ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં કેવું હતું કે કંપનીઝ પાસે જે પ્રોડક્ટ છે એને કંપની સેલ કરવા માટે માર્કેટિંગ કરતા હતા. બટ હવે કન્ઝ્યુમરને જેવી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એવી પ્રોડક્ટ કંપની સેલ કરે છે. ઓકે, ડોન્ટ ફાઇન્ડ customers for your product, find products for your customers. Okay, nowadays entire scenario has changed. Consumers can now make informed decisions on their purchases. The target audience due to the online interactive ad are no longer captive, and the marketers need to work harder than before to convince them. અત્યારે બધા ટાઈપના કન્ઝ્યુમરને કન્વિન્સ કરવા હાર્ડ બની ગયા છે. Okay, promoting the product or service of the business firm on the internet now makes more sense, as the majority of the target audience across the globe are connected to the internet services and would prefer to surf through the internet rather than the watching an advertisement on television or reading it from newspaper. પહેલાં કેવું થતું હતું કે કોઈ કન્ઝ્યુમરને, કોઈ કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી છે, લોકો પાસે ગૂગલ અવેલેબલ ના હતું, બધા લોકો પાસે સ્માર્ટફોન અવેલેબલ ના હતા, બધા લોકો પાસે ઇન્ટરનેટ પણ અવેલેબલ ના હતું. ઓકે, સો ત્યારે કોઈ કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી હોય તો એ બધી ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી કલેક્ટ કરતા? ન્યૂઝપેપરમાં એડ જોવે, ધેન ટેલિવિઝનમાં એડ જોવે, અને એ ઉપરથી કન્ઝ્યુમર્સ હોય પરચેસનું ડિસિઝન લે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગમાં જ્યારે કસ્ટમરને કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ, તો એ જોવે કે ન્યૂઝપેપરમાં કેટલી ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સની એડ આવે છે, ધેન ટેલિવિઝનમાં કેટલી ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ્સ માટે એડ આવે છે, અને એ રીતે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરતા. બટ નાવડેઝ, અત્યારના એરામાં, ડિજિટલ માર્કેટિંગ એરામાં, જો કોઈ કન્ઝ્યુમરને ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ પરચેસ કરવી છે તો એ કઈ રીતે પરચેસ કરશે? ન્યૂઝપેપરમાં એડ નહીં જોવે, ટીવીમાં એડ નહીં જોવે, ડિરેક્ટલી ગૂગલમાં સર્ચ કરશે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ, રેફ્રિજરેટર, ઓવન, મિક્સર ગ્રાઇન્ડર, ડિરેક્ટલી સર્ચ કરે અને there are list of n number of companies, n number of electronic companies are available on the Google. ઓકે, સો અત્યારના કન્ઝ્યુમરને ડિરેક્ટલી સર્ફ કરવું વધારે ઇઝી લાગે છે, rather than seeing ad on newspaper, rather than seeing advertisement on television. Thus, a marketer needs to adapt the new forms and platforms to place their promotional effort to grab a considerable market share. ઓકે, હવે માર્કેટ શેર બનાવવા માટે માર્કેટિયરે સ્ટ્રોંગ માર્કેટિંગ કેમ્પેઇનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, અને સ્ટ્રોંગ માર્કેટિંગ કેમ્પેઇન ટ્રેડિશનલ ચેનલ્સથી પોસિબલ નથી. ઓફકોર્સ, the company has to use new digital marketing methods or techniques. Following are the various means or techniques or methods of promoting the product on internet. Okay, તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એક્ઝામમાં, explain various means of promoting the product on internet. Okay, so આ બધી method, that is also means of e-marketing, means or methods or techniques of e-marketing, they all are the same. Okay, so here are some methods or techniques of e-marketing. First one is through email, second is banners, that means digital advertising, third one is skyscrapers, then fourth one is streaming video or audio, fifth one is interstitials, and sixth one is sponsorships. Okay, so let us understand these methods or techniques in detail. So first one is email. Electronic mail is one of the old and first methods invented to promote the product or service of the business firm when using e-marketing tools. Okay,
ઈમેલ તો એક જ્યારેથી ઇન્ટરનેટનું એડવન્ટ થયું, જ્યારેથી સ્માર્ટફોનનું એડવન્ટ થયું, જ્યારેથી લેપટોપ્સ એન્ડ પીસી લોકો યુઝ કરવા લાગ્યા, ત્યારેથી ઈમેલ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હતું. ઓકે, સો ઈમેલ ઇઝ વન ઓફ ધ ઓલ્ડેસ્ટ મેથડ ઓફ ઈ માર્કેટિંગ. ઈ માર્કેટિંગની સ્ટાર્ટિંગમાંથી જ લોકો ઈમેલનો યુઝ કરે છે. કંપનીઝ આર યુઝિંગ ઈમેલ્સ ટુ પ્રમોટ ધેર પ્રોડક્ટ્સ. companies are using emails to connect with their customers. Okay, so email થી start થયું હતું e-marketing. It has emerged as a great marketing tool which is the cost effective and saves a lot of time in transmission of the message. Okay, તમે n number of customers ને ગ્રુપમાં ઈમેલ કરી શકો. તમારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેસેજ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જો તમારી પાસે કસ્ટમર્સના ઈમેલ આઈડીનું લિસ્ટ અવેલેબલ છે, દેન ઓલમોસ્ટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં તમે ઈમેલ કરી શકો છો. ઓકે, ઈમેલ કરવાનો કંઈ કોસ્ટ થતો નથી અને એ ડિરેક્ટલી કન્ઝ્યુમરને ડિરેક્ટલી પર્સનલાઇઝડ ઈમેલ મળે છે. એની જગ્યાએ જો તમે ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપો તો ન્યૂઝપેપરમાં એડ આપવાની પણ કોસ્ટ થાય છે, પ્લસ જરૂરી નથી કે લોકો એને રીડ કરે કે નહીં. બટ ઈમેલ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયમ. લોકો પાસે સ્માર્ટફોન, nowadays everybody has smartphone, everybody has email application on it. Okay, so now companies are using email marketing as their marketing channel. Just by a click it will reach to the target audience in a few seconds across the world. અને across the world તમે કન્ઝ્યુમરનું, જો તમારી પાસે ઈમેલ આઈડી છે, કંપનીઝ પાસે કન્ઝ્યુમરના ઈમેલ આઈડીનો ડેટા અવેલેબલ છે, then you can do email to વર્લ્ડ વાઇડ કસ્ટમર. આખા વર્લ્ડ વાઇડના જેટલા કસ્ટમર છે એને તમે ઈમેલથી કમ્યુનિકેશન કરી શકો. ઓકે, ઘણી કંપનીઝ અને ઘણા કન્ઝ્યુમર્સ ડિરેક્ટ રિપ્લાય પણ કરી શકતા હોય ઈમેલનો. ઓકે, સો દેટ કેન બી અ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન. સપોઝ કોઈ કંપની છે, ઈમેલ કરે છે કોઈ કસ્ટમરને, ડિરેક્ટલી 50% ઓફ, ક્લિક બિલો ધ લિંક. ઓકે, સો કસ્ટમર એ લિંકને ક્લિક કરશે અને એને 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. ઓકે, સો આવા ડિસ્કાઉન્ટવાળા મેલ્સ પણ કરી શકે કંપનીઝ. દેન ડિરેક્ટલી કસ્ટમર ઈમેલથી કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકે કંપનીનો. ઈમેલથી બ્રોશર સેન્ડ કરી શકે કંપનીઝ. ઓકે, એની પ્રોડક્ટનું બ્રોશર પણ કસ્ટમરને સેલ કરી શકે. ડિરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે કંપનીઝ અને કસ્ટમર્સ વચ્ચે. Okay, so most companies develop a customer database to which they send emails regularly. કસ્ટમરનો ડેટાબેઝ હોવો રિક્વાયર્ડ છે. કોઈ પણ કંપનીને જો મેલ્સ કરવા હોય તો કસ્ટમરના ઈમેલ આઈડી આર રિક્વાયર્ડ. સો એની માટે કંપનીઝ આર કલેક્ટિંગ ધેર કસ્ટમર્સ ડેટાબેઝ. એન્ડ એકવાર જો કસ્ટમરનું ડેટાબેઝ, કસ્ટમરના ઈમેલ આઈડીનું લિસ્ટ મળી જાય, દેન કંપનીઝ આર ડુઈંગ માર્કેટિંગ થ્રુ emails. The emails may carry new schemes and offer information about new product, improvement over the existing product, etc. તમને અત્યારના ટાઈમમાં તમે જો મેલ્સ ચેક કરતા હોય તો ઘણી બધી કંપનીઝના તમને ઈમેલ આવતા હોય. ઓકે, જે તમે ડેઇલી રેગ્યુલર એપ્સ યુઝ કરો છો એ એપ્સના પણ તમને મેલ્સ આવતા હોય. ઓકે, દેન તમે જે કોઈ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ, ઈ કોમર્સ એપ્સ યુઝ કરો છો, એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, સ્નેપડીલ, મિન્ટ્રા, ઓકે, ફ્રી ચાર્જ, પેટીએમ, એના બધા તમને મેલ્સ રેગ્યુલરલી આવતા હશે. ઓકે, સો જે તમે સોશિયલ મીડિયા એપ યુઝ કરો છો, જે તમે ઈ કોમર્સની એપ યુઝ કરો છો, એના તમને રેગ્યુલરલી અપડેટેડ મેલ્સ આવતા હોય છે. ઓકે, સો કંપનીઝ આર કનેક્ટિંગ વિથ ધેર કસ્ટમર્સ પર્સનલી થ્રુ ઈમેલ. For example, Redbus is an online bus booking website and mobile application that allows user to create a login and book the buses. Once logged in, the user will receive the emails regularly regarding various attractive offers and schemes of the firms. Nowadays, અલગ-અલગ ઈ-કોમર્સની એપ્લિકેશન હોય. સપોઝ રેડબસમાં સપોઝ તમારે ફર્સ્ટલી લોગિન કરવાનું છે કોઈ પણ કસ્ટમરને ટુ બુક ધ બસીસ. ઓકે, સો લોગિનમાં ઈમેલ આઈડી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એકવાર તમે ઈમેલ આઈડીથી રજિસ્ટર કરો છો રેડબસની એપ્લિકેશનમાં, દેન યુ કેન register the buses for free. You can use this Redbus application for the free, but Redbus ની અલગ અલગ
સ્કીમ્સ હોય, ઓફર્સ હોય એ મેલ્સમાં આવતી રહે, જેનાથી તમે બસની ટિકિટ તમે ડિસ્કાઉન્ટથી બુક કરી શકો. Okay, so various discounts offers are there, various new product informations are there through email. So here is the example of email marketing. આ રીતે તમને ઘણા બધા મેલ્સ આવતા હોય. ઓકે, એમાં ઘણા બધા મેલ્સ એડવર્ટીઝમેન્ટના પણ હોય, એઝ અ પાર્ટ ઓફ એડવર્ટીઝમેન્ટ, કે કોઈ પેઇડ, કોઈ સપોઝ કોઈ કંપની પાસે એના કસ્ટમરનો ડેટાબેઝ નથી, કસ્ટમરના ઈમેલ આઈડીઝ નથી. ઓકે, સો એ ડિરેક્ટલી જીમેલ સાથે કોલાબરેટ કરીને એડવર્ટીઝમેન્ટ આપી શકે. ઓકે, જે કંપનીઝ પાસે એના કસ્ટમરનો ડેટાબેઝ અવેલેબલ નથી, ઈમેલ આઈડી અવેલેબલ નથી, તો એ ડિરેક્ટલી જીમેલમાંથી એઝ અ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મેલ આપી શકે. ઓકે, સો હિયર આર સમ એડવર્ટીઝમેન્ટ મેલ્સ. એડ, ઓકે, ગ્રીન બોક્સમાં તમે એડ લખેલું જોઈ શકતા હશો. ઓકે, સો હિયર ઇઝ ધ એડવર્ટરિયલ મેલ, એન્ડ સમ મેલ્સ આર Amazon, Cars24 are using their own customers database. Okay, so through this, okay, so Amazon is providing up to 30% off. Then Cash My Car is providing information about follow 3 easy steps and sell your car without a hustle. Okay, so આ રીતે નવી ઇન્ફોર્મેશનના, ડિસ્કાઉન્ટના મેલ્સ કંપનીઝ કરતી હોય છે એના કસ્ટમર્સને. ઓકે, સો હિયર ઇઝ ધ ઈમેલ માર્કેટિંગ. The second one is banners or digital advertising. The concept of putting the banner is very much old. Banners તો તમે જોયા હશે, હોર્ડિંગ્સ. તમે ક્યાંય બહાર જાઓ રસ્તા ઉપર, ઉપરની સાઈડ ઘણીવાર તમે બેનર્સ, હોર્ડિંગ્સ જોયેલા હશે. બટ હિયર અહીંયા તમારે બેનર્સ ઇઝ, ધ બેનરનો કન્સેપ્ટ ઇઝ ડિજિટલ માર્કેટિંગ. ડિજિટલી પણ બેનર્સ તમે જોયા હશે. So the concept of putting the banner is very much old, like we see banner on the crossroads at the some important commercial center. Here in the case of online marketing, we put banners on the relevant websites with a few important headline and probably catchy image. Okay, ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ચેનલની વાત કરીએ. ટ્રેડિશનલી માર્કેટિંગ ચેનલમાં બેનર્સ ને હોર્ડિંગ્સ તમે જોયા હશે. કોઈ પણ કોમર્શિયલ સેન્ટરની ઉપર બેનર્સ લગાડેલા હોય, કોઈ પણ મેઇન લેન્ડમાર્ક હોય, કાલાવડ રોડ જેવો લેન્ડમાર્ક હોય, ત્યાં તમે બેનર્સ જોયેલા હશે, એડવર્ટીઝમેન્ટ જોયેલી હશે. તો આ થઈ ટ્રેડિશનલ માર્કેટિંગ ચેનલની વાત. બટ ડિજિટલ માર્કેટિંગ ચેનલમાં કઈ રીતે બેનર્સનો યુઝ થાય છે? જે રીતે લોકો કોમર્શિયલ સેન્ટરનો કે લેન્ડમાર્કનો જે યુઝ થાય છે ટ્રેડિશનલી, એવી જ રીતે ડિજિટલી લોકો વેબસાઇટ વિઝિટ કરે છે. ઓકે, સો વેબસાઇટમાં બેનર્સ અવેલેબલ હોય છે. ઓકે, સો વેબસાઇટમાં તમે કંઈ સર્ચ કરતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ તમે સર્ચ કરો છો અને કોઈક વેબસાઇટ મળે છે 10 બેસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ. ઓકે, સો તો તમે એ વેબસાઇટનો યુઝ કરીને તમે ઇન્ફોર્મેશન લ્યો છો. હવે એ વેબસાઇટમાં ઘણી બધી નીચે બાજુમાં કેચી ઇમેજીસ આવતા હોય છે, બેનર્સ. ઓકે, ને બેનર્સ કહેવાય, ડિજિટલ બેનર્સ. તમે એ બેનર્સ ઉપર ક્લિક કરો તો યુ વિલ રીડાયરેક્ટ ટુ ધેટ કંપનીઝ વેબસાઇટ. ઓકે, સપોઝ તમે કોઈ વેબસાઇટ ઉપર સર્ચ કરીને, તમે કોઈ ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરીને વેબસાઇટમાં ક્લિક કરો છો, એ વેબસાઇટ ઉપર તમને ઘણી બધી કેચી ઇમેજીસ આવતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ એમેઝોનની એડ આવે છે, એમેઝોન ફ્લેટ 30% ઓફ ઓન ફૂટવેર. ઓકે, સપોઝ તમે એમાં ક્લિક કરો છો, એ બેનર એડ ઉપર ક્લિક કરો છો, ધેન યુ વિલ બી રીડાયરેક્ટેડ ટુ એમેઝોન્સ વેબસાઇટ. ત્યાંથી તમે ડિરેક્ટલી શોપિંગ કરી શકો છો. Okay, so users while surfing may came across your banner, and if choose to click on that, would end up or gets redirected to your website and will hopefully goes through that what you are trying to sell. Okay, તમે ડિરેક્ટલી જે વસ્તુ સેલ કરવા માંગતા હોય એ ડિરેક્ટલી કન્ઝ્યુમર પરચેસ કરી શકે. એમેઝોનની એડ હોય, amazon.in 30% ફ્લેટ ઓફ ઓન ફૂટવેર. ઓકે, તમે એ એડ ઉપર ક્લિક કરો છો ને ફૂટવેરની ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરો છો, then you will redirect to the Amazon website and you can directly shop the footwears from Amazon's website. Okay, this method has new lost a title importance because
This method has now lost a title importance because of the development of banner blindness, which does not allow banner to display on the screen. Thus, it should be used wisely when the firm is investing heavily. હવે ઘણા લોકો બેનર્સને ઇગ્નોર કરે છે. કોઈ પણ વેબસાઇટ તમે સર્ચ કરો, જનરલી તમારા એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે તમે સર્ચ કરતા હોય ગૂગલમાં, દેન યુ આર વિઝિટિંગ વેરિયસ વેબસાઇટ્સ ઓન ધ ડે. ઓકે, એ વેબસાઇટમાં આવી અલગ અલગ એડ્સ તો આવતી જ હોય છે. હવે લોકો એ બેનરની એડ્સ ઉપર લોકો ક્લિક ઓછા કરે છે. દેટ મીન્સ યુ આર અવોઇડિંગ સચ બેનર્સ. તમને તો ખ્યાલ જ હોય કે આ એડવર્ટીઝમેન્ટ છે, લેટ અસ અવોઇડ ધીસ એડવર્ટીઝમેન્ટ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ બેનર બ્લાઇન્ડનેસ. ઘણા લોકો, હવે ઘણા કસ્ટમર્સ બેનર્સને અવોઇડ કરતા હોય છે કે ઘણીવાર તમે વેબસાઇટ ઓપન કરો તો એ બેનર ક્યાંક લોડ ના થયું હોય પ્રોપરલી, ધેન ક્યાંક એવી સ્પેસ ઉપર મૂકેલું હોય કે જે તમને નજરમાં જ ન આવે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ બેનર બ્લાઇન્ડનેસ. ઓકે, સો માર્કેટિયરે એવું માર્કેટિંગ કેમ્પેન કરવું જોઈએ કે જે બેનર અટ્રેક્ટિવ હોય, જેના ઉપર લોકો ક્લિક કરવા માટે એક કંઈક ઇન્ટરેસ્ટ બતાવે, અને એવી એવી સ્પેસ ઉપર, વેબસાઇટ ઉપર એવી સ્પેસ ઉપર એડ હોવી જોઈએ કે જ્યાં કસ્ટમરને આઈ કેચી, ધેટ મીન્સ તરત જ ધ્યાનમાં આવી જાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ડિજિટલ એડવર્ટાઇઝિંગ બેનર્સ. આ રીતે ડિસ્પ્લે એડ્સ આવતી હોય. એડ્સ હિયર, એડ્સ બાય ગૂગલ ઇઝ અવેલેબલ. ઓકે, સો તમે કોઈ પણ આ બેનર એડ ઉપર ક્લિક કરો, ધેન યુ વિલ બી રીડાયરેક્ટેડ ટુ સચ વેબસાઇટ્સ. ઓકે, સેમરશ. ઓકે, એ રીતે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ the example of banner ads, digital advertising. Third one is skyscrapers. A skyscraper is a tall or extra long thin banner advertisement is usually placed on the right or left side of a website or a web page. Okay, skyscrapers is a thin and long advertisement. એ પણ એક ટાઈપનું બેનર જ છે. તમે સોશિયલ મીડિયા એપ યુઝ કરતા હોય કે કોઈ વેબસાઇટમાં તમે સર્ચ કરીને વેબસાઇટ વિઝિટ કરો છો, તેમાં બાજુની સાઈડમાં એક લોંગ બેનર ડિસ્પ્લે થાય. ઓકે, સો લોંગ બેનર એડને કહેવાય છે સ્કાય સ્ક્રેપર્સ. ઓકે, યુઝ્યુઅલી સ્કાય સ્ક્રેપર્સનો મિનિંગ થાય છે કે મોટા મોટા જે કાંઈ ટોલ બિલ્ડિંગ્સ હોય એના ઉપર એડ્સ હોય, એને એકચ્યુઅલી સ્કાય સ્ક્રેપર કહેવાય. ઓકે, બટ ઓન અ ડિજિટલ ટર્મ, ડિજિટલી સ્કાય સ્ક્રેપર્સ આર કે કોઈ પણ તમે વેબસાઇટ સર્ફ કરો અને વેબસાઇટમાં બાજુની સાઈડમાં લોંગ એડ આવતી હોય, તમને ખ્યાલ હોય તો લોંગ એડ બેનર ટાઈપ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ સ્કાય સ્ક્રેપર્સ. Generally, these types of advertisement size would range anywhere between 500 to 800 pixels in height and between 120 to 160 pixels in width. Okay, so here is the examples of skyscrapers. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલ્સ તમારી બુકમાં મેન્શન કરેલા નથી, બટ તમને આ મેથડ કે ટેકનિકનો વધારે ડીપમાં ખ્યાલ આવે, દેટ્સ વાય આઈ હેવ પુટેડ ધીસ એક્ઝામ્પલ્સ ઓવર હિયર, કે તમને સ્કાય સ્ક્રેપરનો મિનિંગ ઇઝીલી સમજાઈ જાય અને તમને ઇન્ટરેસ્ટ પણ પડે આવી બધી એડ્સ જોવામાં. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ સ્કાય સ્કેપર્સ. આવી તમે લોંગ થિન બેનરવાળી એડ્સ તો ઘણી જગ્યાએ જોઈ હશે. કોઈ પણ તમે વેબસાઇટમાં સર્ચ કરો, વેબસાઇટમાં તમે વિઝિટ કરતા હોય ત્યારે બાજુમાં લોંગ થિન બેનર આવતું હોય, ડિસ્પ્લે થતું હોય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ સ્કાય સ્ક્રેપર્સ. Fourth one is streaming video or audio. Almost we have all experienced this type of ads while watching the videos on YouTube. Okay, so streaming videos is just like watching a television commercial ad, but only the platform is different. Okay, video ads તો આપણે ટેલિવિઝનમાં પણ જોતા હોય, but nowadays platform is different. Nowadays platform is the digital platform. પહેલાં ટીવી કોમર્શિયલ ટીવીમાં જ આવતી. ઓકે, બટ નાવડેઝ કોમર્શિયલ એડ્સ આર ઓલ્સો અવેલેબલ ઓન સચ YouTube, also available on various entertainment apps like Disney Plus, Hotstar, then Z5. Okay, they are using generally live video or
audio ads. In present times, promotion during audio and video streams has become a popular medium wherein advertisements are made to play by the medium when the people watch or listen video and audio respectively online. Audio ads પણ available છે. Suppose you are using Spotify, suppose you are using Amazon Music, suppose you are using Gaana app. Okay, બધામાં audio ads આવતી હોય. Before you playing any of the your favorite song, તમે તમારું favorite song search કરીને play કરો એ પહેલા ad આવે, audio ad. Okay, so that is known as audio ad, where you can listen to the ad but you cannot watch the ad. That is known as audio ad. You can only listen the ad, you cannot watch the ad. જ્યારે video ad is audio and visual. That means you can listen as well as visualize ad at the same time. Okay, YouTube માં skippable ads આવતી હોય, non skippable ads આવતી હોય. When you are watching your favorite show on digital entertainment platforms like Disney Plus, Hotstar, એમાં પણ ads આવતી હોય. During the show, starting the show, ending the show, શોના સ્ટાર્ટિંગમાં, શોના મિડલમાં એડ્સ આવતી હોય છે. Okay, so many websites allows marketers to put their link on form of audio or video on their website and user may opt for watching it by clicking on the link provided. પછી તમે વિડીયો જોતા હોય ત્યારે સપોઝ તમે વિડીયો સ્ટાર્ટિંગમાં, વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં એડ આવે છે અને તમને એ એડ જોઈને એ વેબસાઇટ વિઝિટ કરવાનું મન થાય છે, તો સિમ્પલી યુ કેન જસ્ટ ક્લિક ઓન ધ બિલો ગિવન લિંક. વેબસાઇટની લિંક ઉપર ક્લિક કરો, દેન યુ આર રીડાયરેક્ટેડ ટુ દેટ વેબસાઇટ. સપોઝ તમે કોઈ તમારું ફેવરિટ શો જોવો છો અને શોની મિડલમાં ઝોમેટોની એડ આવે છે અને તમને એકચ્યુઅલી કંઈક ઓર્ડર કરવાનું મન થાય છે, દેન યુ કેન ડિરેક્ટલી click on the ad and you can directly redirected on the Zomato's website. Okay, so આ રીતે માર્કેટર્સ એડવર્ટીઝમેન્ટ આપે છે અને ડિજિટલ માર્કેટિંગનો આ એક બેનિફિટ છે કે લોકોને જો એડ પસંદ આવે ને લોકોને એ એડથી કંઈક પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવાનું મન થાય તો ત્યારે ને ત્યારે લિંક ઉપરથી ડિરેક્ટલી વેબસાઇટ વિઝિટ કરીને પરચેસ કરી શકે છે પ્રોડક્ટ. ઓકે, એને વેઇટ નથી કરવો પડતો કે ચલો એડ જોઈને મનમાં રાખી અને હા આ વસ્તુ પરચેસ કરવી છે. ઓકે, ટેલિવિઝનમાં કેવું થતું હતું કે વિડીયો એડ્સ આવતી હતી પણ લોકો ડિરેક્ટલી ત્યાંથી શોપિંગ ના કરી શકે ને. જ્યારે તમે મોબાઈલમાં વિડીયોઝ કે વિડીયો એડ તમે જુઓ ને વિડીયો એડ ઉપરથી તમને કંઈ વસ્તુ પરચેસ કરવાનું મન થાય છે, then you can directly tap on that advertisement and directly you get redirected to that advertisement's website. For example, many a times when people are surfing videos on YouTube, they are made to see the advertisement before they can open their desired video. Okay, so this is the example of YouTube marketing. Okay, YouTube marketing are various types. ના YouTube marketing થઈ શકે છે. For example, this is the search ad. Okay, while you are searching videos on YouTube, સપોઝ તમે યુટ્યુબ ઉપર કંઈ વિડીયો સર્ચ કરો છો કુકિંગ રિલેટેડ, ઓનલાઈન માર્કેટિંગ રિલેટેડ, દેન આ રીતેની એડ વિડીયો એડ્સ ડિસ્પ્લે થાય છે સર્ચ રિઝલ્ટમાં. ઓકે, સર્ચ રિઝલ્ટમાં ફર્સ્ટ જે વિડીયો હોય એઝ એડ, એઝ એડવર્ટીઝમેન્ટ ડિસ્પ્લે થાય છે. Okay, so this is also one type of video ads available on YouTube, and the second type is skippable and non-skippable ad. While you are entering the video, વિડીયોનું સ્ટાર્ટિંગમાં જનરલી એડ્સ આવતી જ હોય છે. ઓકે, વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં સ્કીપેબલ એડ્સ અને અનસ્કીપેબલ એડ્સ આવતી હોય છે. ઓકે, વેર યુ કેન સ્કીપ ધ એડ ઓર યુ મે નોટ સ્કીપ ધ એડ્સ. Fifth one is interstitials. One of the popular forms of promotional tools nowadays we see is interstitials. At the times when the user is opening or is waiting for the website to open, an advertisement will appear on the screen waiting for users' response.
ઇન્ટરસ્ટિશિયલ્સ મીન્સ તમે કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એપ્લિકેશન ઓપન કરો છો, કોઈ પણ એપ્લિકેશન ઓપન કરો, એપ્લિકેશન ઓપન કરતાની સાથે જ એડવર્ટીઝમેન્ટ ડિસ્પ્લે થાય આખી સ્ક્રીનમાં. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ્સ. અથવા કોઈ તમે વેબસાઇટ ઓપન કરો, એ વેબસાઇટ ઓપન થતાં પહેલાં એડ આવે. ઓકે, સપોઝ this type of advertisements. સપોઝ તમે કોઈ એપ્લિકેશનનો યુઝ કરો છો અને એડવર્ટીઝમેન્ટ ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એડ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ્સ. એપ્લિકેશન ઓપન કરતાં પહેલાં એડવર્ટીઝમેન્ટ આવે છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ્સ. જનરલી આપણે બધાએ આ એક્સપિરિયન્સ કરેલું હશે. ઓકે, કોઈ પણ એપ્લિકેશન તમે ઓપન કરો, એ એપ્લિકેશન ઓપન થાય એ પહેલાં એડવર્ટીઝમેન્ટ ડિસ્પ્લે થઈ જાય ને એ આખી સ્ક્રીન એ રોકી લે, એ ટાઈપની એડ્સ હોય. The advertisement will cater users' attention, and only by providing a response, it will allow user to go to the website that he or she is intending to open. User either may close it or may respond it. Okay, ઘણીવાર લોકો એમાં રિસ્પોન્ડ કરે ને સપોઝ this type of advertisement are there. ઓકે, અહીંયા સ્મૂલની એડવર્ટીઝમેન્ટ છે. સપોઝ તમે એડવર્ટીઝમેન્ટ જોઈને તમને રિસ્પોન્ડ કરવાનું મન થયું, યુ કેન ડિરેક્ટલી tap the install button and you can directly install it from there. પણ તમારે એડવર્ટીઝમેન્ટમાં રિસ્પોન્ડ નથી કરવું, તમને ઇન્ટરેસ્ટ નથી એડવર્ટીઝમેન્ટમાં, યુ કેન જસ્ટ સિમ્પલી ક્લોઝ ધ એડવર્ટીઝમેન્ટ બાય યુઝિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ ટેપિંગ બટન, ક્લોઝ બટન. ઓકે, જનરલી ઘણા લોકો રિસ્પોન્ડ કરતા હોય છે એડવર્ટીઝમેન્ટમાં ને ઘણા લોકો ક્લોઝ કરતા હોય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ્સ. તમે સપોઝ ઘણીવાર આ ટાઈપની એડ્સ તમે ગેમની એપ્સમાં જોતા હોય. તમે તમારા સ્માર્ટફોનમાં જો તમે ગેમ રમતા હોય તો ગેમની જે એપ્સ હોય એમાં જનરલી ઇન્ટરસ્ટિશિયલ્સ એડ્સ આવતી હોય છે. ઓકે, કેન્ડી ક્રશ છે, એવી તમે એપ્લિકેશન ગેમની યુઝ કરતા હોય એમાં જનરલી આ ટાઈપની એડ્સ આવતી હોય છે. 6th one is sponsorships. Sponsorships on internet is again one of the popular medium to promote a firm's product. It may vary from the single sponsorship of an email to much more sophisticated site sponsorship deals. Okay, sponsored ad. Okay, sponsor કરેલી ad. ઓકે, સપોઝ મેં આ વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં જ એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું કે જો કોઈ કંપનીઝ પાસે એના કસ્ટમરનું ઈમેલ આઈડીનું લિસ્ટ અવેલેબલ નથી તો એ શું કરશે, કસ્ટમરને મેલ મોકલવા છે પણ કસ્ટમરના ઈમેલ આઈડીનું લિસ્ટ અવેલેબલ નથી. દે આર સિમ્પલી ડુ અ સ્પોન્સર્ડ એડ વિથ ધ જીમેલ સાથે એક કોન્ટ્રાક્ટ કરશે અને જીમેલ પાસે તો બધાનો ડેટા છે જ. જીમેલ છે અલગ અલગ યુઝર્સને આવા ઇન્ફોર્મેશનલ મેલ્સ એઝ ધ એડવર્ટીઝમેન્ટ સેન્ડ કરે. સપોઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ એડ્સ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સ્પોન્સર્ડ એડ્સ. ઓકે, ધીસ ટાઈપ ઓફ મેલ ઇઝ ધ સ્પોન્સર્ડ મેલ્સ. ઓકે, જે કંપનીઝ પાસે એના કસ્ટમર્સના ઈમેલ આઈડીનું લિસ્ટ અવેલેબલ નથી એ ડિરેક્ટલી ગૂગલ સ્પોન્સર્ડ મેલ કરી શકે છે એના યુઝર્સને. ઓકે, દેન સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ sponsored ad are, for an instance, there is an app on Google Play Store and name InShorts, wherein the user can go through the news in just 60 words. Okay, ઘણીવાર InShorts નામના તમને ન્યૂઝ એપ્લિકેશનની તમને ખ્યાલ હશે, InShort ન્યૂઝ એપ્લિકેશન. ઓકે, જે 60 વર્ડ્સમાં ન્યૂઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. Below the news, a link will be provided which will take the users to the website that gives user more detailed information about the news that they want to read. Those links could of various business firms, with Times of India, the Indian Express, the Financial Express, YouTube in case of video, the hosting website. In short, may charge some amount or royalty from the displaying this company's news and thereby promoting their brands. Alag news companies are providing news to the InShorts, and InShorts is
generally providing news to their users in just 60 words. ઓકે, તમે યુઝ કરેલી હશે માઇટ બી આ એપ્લિકેશન ઇન શોર્ટ ન્યૂઝ એપ, કે જ્યાં 60 વર્ડમાં તમને ન્યૂઝની ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. ઓકે, અને જો તમારે ડિટેલમાં ન્યૂઝ રીડ કરવા હોય તો નીચે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની ઓર ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસની, ફાઇનાન્શિયલ એક્સપ્રેસની ઓર યુટ્યુબની લિંક આપેલી હોય કે જ્યાંથી તમે ડિટેલ્ડ ન્યૂઝ રીડ કરી શકો ઓર ન્યૂઝ જોઈ શકો. ઓકે, સો દે આર ધ સ્પોન્સર્ડ એડ્સ, કે જે કંપનીઝે સ્પોન્સર કરેલા છે. ઓકે, સી ધીસ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્પોન્સર્ડ એડ. વાઇલ યુઝિંગ ઇન્સ્ટાગ્રામ, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ કરતા હોય, દેન ફેસબુક યુઝ કરતા હોય. ઓકે, સો ઇન્સ્ટાગ્રામની સ્ટોરીઝ તમે જ્યારે ચેક કરતા હોય ત્યારે ઇન બિટવીન મિડલમાં સ્ટોરીઝ આર સ્પોન્સર્ડ. અમુક કંપની એની સ્ટોરીઝ સ્પોન્સર કરે. ઓકે, વાઇલ યુ આર ચેકિંગ ધ સ્ટોરીઝ ઓફ યોર ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ફ્રેન્ડની સ્ટોરીઝ તમે ચેક કરતા હોય, એની વચ્ચે ઇન બિટવીન કોઈ કંપનીની સ્ટોરી આવી જાય. ઓકે, સો ધે આર ધ સ્પોન્સર્ડ સ્ટોરીઝ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ. ઓકે, સો ત્યાં લખેલું પણ હોય સ્પોન્સર્ડ એડ. ઓકે, સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એડ્સ આર ઓલ્સો ઇન બિટવીન ઇન ધ સોશિયલ મીડિયા એપ્સ. દેન ધીસ ટાઈપ ઓફ એડ ઓન ફેસબુક, જ્યાં લખેલું જ હોય સ્પોન્સર્ડ એડ્સ. ઓકે, કોઈ વિડીયો તમે ગો થ્રુ કરો કોઈ પણ કંપનીનો, અથવા કોઈ ઇન્ફોર્મેશન અથવા કોઈ ઇમેજ, ઓકે, ધે આર એઝ અ સ્પોન્સર્ડ પોસ્ટ. ઓકે, સ્પોન્સર્ડ પોસ્ટ કરેલી હોય એક કંપનીએ બાય યુઝિંગ ઓફ ફેસબુક ઓર ઇન્સ્ટાગ્રામ. ઓકે, સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એડ્સ આર સ્પોન્સર્ડ એડ, કે જ્યાં સ્પેશિયલી કંપનીઝે પેડ એડ્સ, ધીસ ટાઈપ ઓફ એડ્સ આર પેડ એડ્સ, સ્પોન્સર્ડ એડ્સ. ઓકે, એન્ડ નેચરલ એડ કઈ રીતે થઈ શકે કે કોઈ કંપની હોય એના જ ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ ઉપર કે એના જ ફેસબુક પેજ ઉપર એડવર્ટીઝમેન્ટ પોસ્ટ કરતા હોય. ઓકે, એન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ એડ્સ આર યુઝ્યુઅલી પેઇડ એડ્સ. ઓકે, અને જે આ સ્પોન્સર્ડ મેલ છે એ પણ પેઇડ મેલ છે. ઓકે, ધીસ ટાઈપ ઓફ મેલ્સ આર પેઇડ મેલ્સ. ઓકે, એન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ મેલ્સ આર ઓર્ગેનિક મેલ્સ, કે જ્યાં એમેઝોનને પે કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, જસ્ટ એની પાસે યુઝર્સના ઈમેલ આઈડીનું લિસ્ટ હોય, ધે કેન ડુ ઈમેલ્સ ઓલમોસ્ટ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. એન્ડ ધીસ ટાઈપ ઓફ એડવર્ટીઝમેન્ટ મેલ્સ આર પેઇડ એડવર્ટીઝમેન્ટ મેલ્સ. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. Okay, so these are the various methods or techniques of e-marketing. I hope this lecture is very much interested for you all. Okay, so that's it for today. I would like to end up this unit. I hope તમારે આખા યુનિટમાં ક્યાંય ડાઉટ નહીં હોય. If you have any doubts, please contact me through WhatsApp. Okay, thank you so much, students. I am ending up this unit number 2 with the motivational quote: do something today that your future self will thank you for. Thank you so much, students. Have a nice day.